பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம். முதலிலிருந்தே 3 மார்க்கமும். இப்படி முதலிலிருந்தே கர்மா, பக்தி, ஞானம் 3ம் கலந்து வரணும். வெவ்வேறு ப்ரொபோர்ஷனில் தான் என்றாலும் ஒன்று மட்டும் என்றில்லாமல் 3ம் சேர்ந்து வரணும் என்பதை கீதையில் பகவான் ஸ்பஷ்டமாக்கி கொடுத்திருக்கிறார். அதனால்தான் இந்த 3 யோகங்களையும் சொன்னார். யுத்யஸ்வ, போடுடா சண்டை என்று அர்ஜுனனை நன்றாக காரியத்தில் உசுப்பி கிளப்பினார். நான் ஞானியாக போகிறேனே, யுத்தம் எதற்கு என்றவனை அதெல்லாம் கூடாது, யுத்யஸ்வ விகதஜ்வரகா என்றார். கீதை 3வது அத்தியாயம் 30ஆம் ஸ்லோகம். விகதஜ்வர என்றால் என்ன? ஜ்வரம் இல்லாதவனாக என்று அர்த்தம். அர்ஜுனனுக்கு ஜ்வரமா அடிச்சது என்றால், ஆமாம், தன் மனுஷாளை கொல்வதா என்ற பாசஜ்வரம் அடித்தது. மனசவனுக்கு கொடியாக கொதித்தது. அது ஜ்வரம்தான். இந்த பந்துத்துவ ஆசையினால் தர்மத்துக்காக பண்ண வேண்டிய யுத்தத்தை பண்ணப்படாது என்று நினைத்தான். இப்படி ஆசாபாசம் மனசிலே இருக்கும்போதே தர்மத்துக்கும் ஏற்பட்ட ஞானத்திலே தனக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு ஏற்பட்டு விட்டார் போல, ராஜ்யாதிகாரத்தில் என்ன இருக்கு, நான் சந்நியாசியாகி பிச்சை வாங்கி சாப்பிடுறேன் என்று வேதாந்தமெல்லாம் சொன்னான். பாச ஆசையில் சிக்கியிருந்த இவனை சரி செய்ய வேண்டியதே பகவானின் காரியமாயிருந்தது. ஆனபடியால் இவனுக்கு ஆரம்ப உபாயமான கர்ம மார்க்கத்தையே சொல்ல வேண்டியிருந்தது. அதனால்தான் அர்ஜுனன் என்கிற அந்த தனி மனுஷனுக்கான வழி நிஷ்காமிய கர்மா என்பதால் அதையே ரொம்பவும் ஸ்லாகித்து விஸ்தாரம் பண்ணி சுவாமி உபதேசம் செய்தார். கீதை குறிப்பாக அர்ஜுனனை முன்னே வைத்து செய்த உபதேசமானதால் அவனுக்கானதை, அவன் மாதிரியானவர்களுக்கானதை அழுத்தம் கொடுத்து சொன்னார். இதை தப்பாக புரிந்து கொண்டுதான், அதாவது இதுதான் அத்தனை பேருக்குமே பகவான் சொன்ன முக்கியமான வழி என்று தப்பர்த்தம் செய்து கொண்டுதான் இப்போது பெரும் தலைகளாக இருப்பவர்களிலிருந்து ஆரம்பித்து பல பேர்கள் கீதையின் தாத்பரியம் கர்மயோகம்தான், ஞானயோகம் இல்லை என்கிறார்கள். ரஜோகுண பிரதானனான மகாவீரன் அர்ஜுனனை மெஜாரிட்டியினரான சாதாரண ஜனங்களின் ரெப்ரசன்டேட்டிவாக வைத்தே பகவான் கர்மாவை உபதேசித்தார். பெரிய சாதகனாக வைத்து அல்ல. கர்மா பண்ணுவது, ஆனாலும் மனசின் கொதிப்பு முதலான சொந்த உணர்ச்சி கிருத்திரிபங்கள் இல்லாமல் பண்ணுவதுதான் அவனுக்கான வழி என்பதாக உபதேசித்தார். ஆனால் வெறும் வரட்டு கர்மாவாயில்லாமல் பக்தி சேர்ந்தால்தான் கர்மயோகத்தை செவ்வனே செய்து பூர்த்தி பண்ண முடியும் என்பதால் சண்டை போடு என்று முதலில் சொன்னதற்கு அப்புறம் ஒரு குவாலிஃபையும் கிளாஸும் சேர்த்து மாம் அனுஸ்மர யுத்ய ச என்றார்.
கீதை 8வது அத்தியாயம் 7ஆம் ஸ்லோகம் என்றார். வெறுமனே சண்டை போடாதே, என்னை நினைச்சுக்கோ, மாம் அனுஸ்மர. வெளிஸ்மரணை யுத்தத்தில் இருந்தாலும் அதற்கு துணையாக உள்ளே இருக்கிற அனுஸ்மரணை என்னிடம் இருக்கட்டும். அப்படி பக்தியை துணை சேர்த்துண்டு சண்டை போடு. அதாவது தேவாசுர யுத்தத்திலே அசுர சக்திகளை எதிர்த்து சத்கர்ம சத்குணங்களின் படையை கொண்டு சத்பக்தியின் துணையில் சண்டை போடு என்று சொல்லியிருக்கிறார். கர்மயோகத்துக்கே அதிகாரியாயுள்ள அர்ஜுனன், அதாவது அவனால் ரெப்ரசன்ட் பண்ணப்படும் பொதுவான சமூகம் அதிகபட்சமாக முயற்சி பண்ணக்கூடியது பக்தியிலே சரணாகதி செய்வதுதானே ஒழிய ஞானத்திலே பிரம்ம நிர்வாணம் அடைவதல்ல. அதனால்தான் முடிக்கும்போது பகவான் தர்மத்தையெல்லாம் விட்டு என்னிடம் சரணாகதி செய் என்றது. கர்ம மார்க்கமான ஸ்வதர்மத்தில் விசேஷமாக தூண்டிவிக்கப்படுகின்ற அவன் அதையே கோலாக நினைக்கும்படியாக முடிக்கப்படாது. அதற்காக பிரம்மமாக ஆத்மாவாக இரு என்று முடித்தாலும் அவனுக்கு எட்டாது. அதனாலே இந்த ஸ்வதர்மத்தோடு எல்லாம் முடிந்து விடவில்லை. அப்புறம் நீ இதை பற்றிய எண்ணத்தையும் விட வேண்டும். இதையே ஆசைப்பிடிப்போடு பிடித்து கொண்டு நின்று விடப்படாது. தர்மா தர்மங்கள் அடிபட்டு போன ஞானத்தில் நீயாக போய் நிற்க இப்போது பக்குவப்படவில்லை. நீ என்ன, யாருமே தாங்களாக அதை சாதித்துக் கொள்ள முடியாது. நான் தான் அதை சாதித்து தர வேண்டியவன். முதலிலிருந்தே ஞான மார்க்கத்தை லட்சியமாக கொண்டவனுக்கு என்னை காட்டிக்கொள்ளாமலே கூட நான் இப்படி சாதித்து தருவதுண்டு. ஆனால் உன் விஷயம் வேறு. அதனால் உனக்கு சொல்கிறேன், தர்மா தர்மங்களை நினைக்காமல் நானே கதி என்று என் காலில் விழுந்து விட்டால் போதும் என்று வைத்துக்கொள். இப்போதைக்கு அதுதான் லட்சியம் என்று வைத்துக்கொள். அப்புறம் எதுதான் ஒரு இறுதியான சாஸ்வதமான லட்சியமோ அதை நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் என்று இத்தனை அபிப்பிராயங்களை அடக்கி சரணாகதியை சொல்லி கீதையை முடித்து விட்டார். இதையும் ரொம்ப பேர் சரியாய் புரிந்து கொள்ளவில்லை. அர்ஜுனனின் நேச்சரை உத்தேசித்து அவனுக்கு உடனடி சாதனா மார்க்கமாக கர்மாவை சொன்னதால் அதுதான் உத்தம சாதகர்கள் உள்பட எல்லாருக்குமே முடிவான வழி என்று தப்பர்த்தம் செய்து கொண்டது போலவே சரணாகதியை சொல்லி கீதையை முடிப்பதால் பக்திதான் அதற்கு பரம தாத்பர்யமே தவிர ஞானம் இல்லை என்று இவர்கள் சொல்கிறார்கள். அர்ஜுனன் ஸ்வதர்மத்தை தானே பகவான் இவ்வளவு விசேஷித்து சொல்கிறார். ஆனால் அதுவே போதுமாக்கும், அதோடையே சாதனை பூர்த்தி அடைந்து விடுகிறதாக்கும் என்று நினைத்துவிடப்படாதே என்று பகவான் பார்த்தார். அத்வைத ஞானத்தை சொல்லி முடித்தாலும் அவனுக்கு அது எங்கேயோ எட்டா நிலையாயிருக்குமே என்றுதான் அதற்கு முந்தைய படியான சரணாகதியை சொல்லி முடித்தார் என்று புரிந்து கொள்வதே கீதையின் கருத்தை சரியாக புரிந்து கொள்வதாகும். ஆனாலும் சத்தியமான தத்துவத்தை அர்ஜுனனுக்கு சொல்லாமலே விடப்படாது. சாதனையில் எந்த லெவலில் இருப்பவர்களானாலும் சரி, அவர்கள் ஆத்மா என்ற ஒன்றை பற்றி எதுவுமே தெரியாதவர்களாக இருக்க விடப்படாது. நாம் செய்கிற எல்லா சாதனையும் அடிபட்டு போகிற ஒரு உத்தம நிலை உண்டு. அங்கே சாதனை சாதிக்க வேண்டியது என்பவையே இல்லாமல் சாத்திய வஸ்துவாக சத்திய பொருளாக சத்தாக இருந்து கொண்டு மட்டும் இருப்போம். யுத்யஸ்வவுக்கு இடமே இல்லாத அங்கே சேர்ந்தால்தான் சாந்தி என்பதை எல்லோரும் கொஞ்சமாவது தெரிந்து கொண்டு கொஞ்ச நேரமாவது அப்படி சாந்தமாக சும்மா இருக்க வேண்டும். பாவனையாகவாவது அப்படி இருக்க முயற்சி பண்ண வேண்டும் என்றெல்லாமும் பகவான் நினைத்ததால்தான் ஞானத்தையும் நிறைய சொல்லி பிரம்ம நிர்வாணம் என்கிற அத்வைத மோட்சத்தில் சேருவது வரையில் அதை விளக்கி இருக்கிறார். கடைசி அத்தியாயத்திலும் காரியமற்ற ஞான சந்நியாச யோகத்தை தான்
நிறைய சொன்னார். லாஜிக்கலாக பார்த்தால் அதோடேயே முடித்திருக்க வேண்டுமென்று தோன்றும். முடிவான லட்சியத்தோடு தானே உபதேசத்தை முடிக்க வேண்டும். ஆனாலும் பரம கிருபையோடு சிஷ்யனின் லெவலை அனுதாபத்தோடு பார்த்து லாஜிக்கலாக இல்லாமல் சைக்கலாஜிக்கலாக முடித்திருக்கிறார். அர்ஜுனனை அதிகபட்சமாக அப்போது உயர்த்தக்கூடிய தத்துவத்தை சொல்லி முடிப்பதுதான் அவனுக்கு ஆறுதலாக, உற்சாகமாக, நம்பிக்கை ஊட்டுவதாக இருக்கும் என்பதால் பக்தி, சரணாகதி என்று திருப்பி முடித்து விட்டார். சந்நியாசம் ஏற்று ஞானியாகி அகங்காரம், காமம், குரோதம் ஆகியவற்றிலிருந்து விமோசனம் பெற்று என்னுடையது என்னும் எண்ணம் மற்று போய் சாந்தமயமாகிவிட்டவன் பிரம்மமாக ஆவதற்கு உரியவனாகிறான். அப்புறம் அவனுக்கு ஆத்மா பிரசன்னமாகி துக்கமோ சாந்தமோ ஏற்பட முடியாமல் சர்வபூத சமத்துவ பாவனை உண்டாகி பிரம்மபூதனாகிறான் என்று முடிந்த நிலையை முடிவான 18ஆம் அத்தியாயத்தில் சொல்லிக் கொண்டு போகிறார். பகவான் அதோடேயே உபதேசத்தை பூர்த்தி பண்ணி இருக்கலாம். ஆனாலும் இப்படி சொன்னவுடன் என்னடா இது, இப்படி முடித்தால் எங்கேயோ உச்சி மாடியில் ஏற்றிவிட்டு ஏணியை எடுத்து விட்டார் போல இவன் அர்ஜுனன் பிரமித்து போய்விடப் போகிறானே என்று நினைத்திருப்பார் போலிருக்கிறது. அதனால்தான் அவனுக்கு பக்தியோடு சொல்லி முடிப்போம் என்று அந்த பிரம்மபூதனுக்கு என்னிடம் உயர்ந்த பக்தி ஏற்படுகிறது என்று ஆரம்பித்து சரணாகதியிலே முடித்தார் என்று தோன்றுகிறது. இதற்கு முந்தி அவனுக்கு விஸ்வரூபம் காட்டி பயபக்தியை முதலில் உண்டு பண்ணி அப்புறம் விஷ்ணு ரூபம் காட்டி பிரேம பக்தியும் உண்டாக்கி இருந்ததால் பிரபத்தி பண்ணுகிற நிலை வரைக்கும் அவனை உயர்த்தலாம் என்று இப்படி முடித்ததாக தோன்றுகிறது. ஆச்சாரியாள் முடிவில் பிரபத்தி என்று சொல்லப்படும் பராபக்தியே ஞானம்தான் என்கிறார். கர்மாவை அர்ஜுனனுக்கு விதித்து காரியத்தில் ஏவும் போதே விஸ்வரூப தரிசனம் அளிக்கும் அளவுக்கு அவனை பக்தியிலும் பகவான் அழைத்து கொண்டு போனதால் அதற்கு பொருத்தமாக சரணாகதியில் முடித்தார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. தாயுமானவர் ஒரு பாடல்ல நமக்கு ரொம்ப ஒரு தெளிவான ஒரு உண்மையை சொல்றார். எப்படி சொல்றார் அப்படின்னா, ரமணர் அக்ஷரமண மாலையில் சொல்ற மாதிரியே இவரும் தந்தை தாய் தமர் தாரம் மகவு என்னும் இவையெல்லாம் சந்தையில் கூட்டம், இதிலோ சந்தேகமில்லை மணி மாடம் மாளிகை மேடை சதுரங்க சேனையுடனே வந்தது ஓர் வாழ்வும் ஓர் இந்திரஜால கோலம், வஞ்சனை பொறாமை லோபம் வைத்த மனமாம் கிருமி சேர்ந்த மல பாண்டமோ, வாஞ்சனை இல்லாத கனவே எந்த நாளும் சரி என தேர்ந்துமே இரவு பகலில்லா இடத்து ஏகமாய் நின்ற நின் அருள் வெள்ளம் மீதிலே யான் என்பது அறவும் மொழி சிந்தைதான் தெரியாது சுழலும் வகை என்கொலோ, தேடறிய சத்து ஆகி என் சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே தேஜோமயானந்தமேங்கிறார். கொஞ்சம் மேலெழுந்த வரையா பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஒண்ணுமே புரியாத மாதிரி தான் இருக்கு. இந்த கொஞ்சம் உள்நோக்கி பார்த்தோன்னா என்ன சொல்றார் அப்படின்னாக்க, நான்
சிந்தை தான் தெளியாது சுழலும் வகை என்கிறோம். நான் என்னோட மெய் ஞானம் வராது, அறிவு தெரியாது, மனம் தெரியாது, இப்படி இந்த சம்சார கடல்ல மூழ்கி அப்படி உழண்டு கொண்டிருக்கிறனே. நீ தேடற்கு அரியவனாக இருக்கக்கூடிய சச்சிதானந்தமாகி இருக்கக்கூடிய நீ என்னுடைய இதய வெளிக்குள்ளே வந்து தங்கக்கூடியவனே, தங்குவதற்கான எண்ணத்தை உடையவனே, தேஜோமயமான ஆந்தமா இருக்கவனே, நீ என் மனசுல பர்மனண்டா தங்கினேன்னா எனக்கு அப்பதான் ஒரு உண்மையான ஞானம் புரிஞ்சது. அது புரிஞ்சதுமோடு மட்டும் இல்லாமல் அதை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். என்ன புரிஞ்சது எனக்கு தெரியுமா? தந்தை தாய் தமர் தாரம் மகவு என்னும் இவையெல்லாம் சந்தையில் கூட்டம். அப்பா அம்மா உறவு மனைவி குழந்தைகள் இதெல்லாம் என்னன்னா ஒரு சந்தையில இருக்கிற கூட்டம் மாதிரி. திடீர்னு கலைஞ்சு போகும், திடீர்னு கூடும். இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இருக்கும், இன்னைக்கு இன்னொரு இடத்துல இருக்கும். அது மாதிரி சந்தை மாதிரி. சந்தைன்னு இந்த வியாபாரம் நடக்கக்கூடிய இடம் இருக்கு இல்லையா, அப்படி வச்சுக்கலாம். ஒரு கூட்டம் இது. இதுல சந்தேகமே இல்லை. இந்த மணி மாடம் மாளிகை மேடை சதுரங்க சேனையுடன் வந்தது ஒரு வாழ்வு, அதுவும் ஒரு இந்திரஜாலம். இப்ப ராஜாக்கு வையம் துரகம் மதகரி மாமகுடம் சிவிகை பையும் கனகம் பெருவலையாரம் பிறைமுடித்த ஐயன் திருமலையால் அடித்தாமரைக்கு அன்பு முன்பு செய்த தவத்தினால கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்றாரு பட்டர். அதனால இதெல்லாம் ஒரு ராஜாக்குள்ளான ஒரு அடையாளங்கள். இது மணி மண்டபம், மாடம், நல்ல பங்களா, ராஜாவோட அரண்மனை. அதுக்கப்புறம் என்ன, அந்த மாளிகையில நல்ல மேடைகள், அந்த மேடையில சதுரங்கம் ஆடக்கூடியவா, அதாவது சதுர ஆடக்கூடியவன டான்ஸ் எல்லாம் ஆடக்கூடியவாள்லாம் இருக்கா. அதோட 4 விதமான சத்துர் அங்க சேனை, 4 விதமான யானைப்படை, குதிரைப்படை, காலாட்படை, இப்படிதான் சொல்றாங்க. 4 விதமான தேர், யானை, குதிரை, காலாள்ன்ற மாதிரி 4 விதமான சேனைகளோடு கூடிய பெரிய ராஜாவா இருந்தாலும் அப்படி ஒரு வாழ்வு கிடைச்சாலும் கூட அதுவும் ஒரு இந்திரஜாலம், இந்திரஜால கோலம். இந்திரஜாலம் அப்படின்னு என்னன்னாக்க இந்த மாய வித்தை எல்லாம் மாய வித்தை செய்கிறானே அப்படின்னு ஈஸ்வரனை பார்த்து சொல்றார். அந்த மாய வித்தை மாதிரியா இருக்காது, அங்க ஒண்ணுமே இல்லை. இருக்கிற மாதிரி நம்ம மேஜிக் ஷோ எல்லாம் பார்க்கும்போது அங்க ஒண்ணுமே இருக்காது. ஒரு கர்ச்சீஃப் எடுப்பார், அந்த கர்ச்சீஃபை அப்படி தூக்கி ஒரு தொப்பிக்குள்ள வைப்பார், தொப்பிக்குள்ள 2 புறாவை எடுப்பார், அந்த 2 புறாவையும் பறக்க விடுவார், அது ஒரு கூண்டுக்குள்ள போய் இருந்துட்டே இருக்கும். திடீர்னு அப்படி ஒரு சொடக்கு போடுவார், அதுக்குள்ள 2 கர்ச்சீஃபா இருக்கும். என்னென்னோ பண்ணுவா அவ. ஒரே ஒரு காலியான ஒரு தொப்பிக்குள்ள இருந்து எத்தனையோ ஐட்டம்ஸ் வா 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 வான்னு எடுத்து மாலையிலேருந்து மணிலேருந்து அப்படி ஒரு முயல்லேருந்து ஒரு எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுவா. இது ஒரு இந்திரஜாலம். ஆனா அங்க நிஜமா நடக்கிறதானே இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒன்னும் இல்லை. அது இதை ஒரு ட்ரிக் பண்ற. அந்த மாதிரி எல்லாமே இந்திரஜாலம் தான் இந்த உலகத்துல. அதோட இல்லாத இந்த வஞ்சனை, பொறாமை, கருமித்தனம் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமிகள்லாம் சேர்ந்த ஒரு மண் பாண்டமா தான் இந்த உடம்பு இருக்குங்கிறத நான் புரிஞ்சுனேன். எந்த நாளும் சரி என்னை தேர்ந்ததுமே இரவு பகல் எல்லா இடத்தும் ஏகமாய் நின்ற நின் அருள் வெள்ளம் மீதிலே யான் என்பதும் அறவும் மூழ்கி. நீ என்னோட மனசுல தங்கிட்ட. நீ உள்ள இரவு பகல் பாராமல் என்னுடைய உள் ஒளியாக என்னுடைய இதயத்திலே நீ தங்க ஆரம்பிச்ச உடனே எனக்கு அப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சது, இதெல்லாம் எதுவுமே நிலையில்லாதது. இது பின்னாடி நான் போய் அலைஞ்சு உன்னோட அருள் வெள்ளத்துல மூழ்காம இந்த சம்சார கடல்ல மூழ்கி இருக்கேனே, அப்பதான் எனக்கு யான்கிறக்கூடிய எண்ணம், எனதுங்கக்கூடிய எண்ணங்கள்லாம் அறவே அழிந்து விட்டது. இந்த அறவே அழிந்ததுனால இனிமே எனக்கு எந்த விதமான பொருந்தாத ஒரு பொருள் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. எனக்கு இனிமே இந்த உலகத்திலையும் சரி விண்ணுலகத்திலும் சரி எனக்கு உன் பாதத்தை அடைஞ்சப்புறம் வேற எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையோ. அப்பேற்பட்ட அந்த நிலை நமக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம எல்லாத்தையும் படிக்கணும். திருவருட்பா படிக்கணும், தாய்மானவர் பாடல்கள் படிக்கணும், பட்டணத்தாரை படிக்கணும், திருமூலரை படிக்கணும், அக்ஷரமண மாலை படிக்கணும். இப்படி ஒன்னொன்னா நம்ம படிச்சோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரியும். 88வது பாடல்ல ரமண பகவான் என்ன சொல்றா தெரியுமா? யவன் என் வாயில் மண்ணினை அட்டி என் பிழப்பொழுத்தது அருணாச்சல. யவன் என் வாயில் மண்ணினை அட்டி என் பிழை பொழித்தது அருணாச்சல. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அப்படின்னு இந்த பாடல் அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி
அந்த அருணாச்சலேசனே தான் தில்லை நடராஜன். அந்த தில்லை நடராஜனை பத்தி ஒரு சின்ன பாட்டு ஒண்ணு பார்த்துட்டு நம்ம போறோம். தில்லை நடன சபேசா அன்பர் தொல்லை தேசிவ காமி மேஷா தில்லை நடன சபேசா இல்லை உனக்கிணை என் ஈஷா எல்லையில்லா பனிமலைவாசா தில்லை நடன சபேசா அன்பர் தொல்லை தீர் சிவ காமீனேஷா தில்லை நடன சபேசா புலித்தோலணியும் பரமேஷா புலி பதஞ்சலி பணி மகேஷா புலையனாய் வந்த நடேஷா புலவரும் புனிதரும் புகழ் தேசா. தெல்லையில ஆடக்கூடிய நடராஜ பெருமானே, அன்பர்களுடைய தொல்லையெல்லாம் தீர்க்கக்கூடிய சிவகாமி நாயகனாக இருக்கக்கூடியவனே, உனக்கு ஏதப்பா இணை? நீ எல்லையில்லாத அந்த பனிமலையில வசிக்கக்கூடியவனா இருக்கிறாயே, புலித்தோலை அணிந்து கொண்டிருக்கிறாயே பரமேஸ்வரா, பதஞ்சலி முனிவரும் அக்ரபாதரும் பணிந்தவனாக இருக்கிறாயே, புலையனாகவும் நீ வந்தா இல்லையா? அப்பேற்பட்டவனே, உன்னை புலவர்கள் கவிஞர்கள்லாம் எப்படி புகழ்ந்து பாடுறார், அப்பேற்பட்ட நீ எனக்கும் அருள் பண்ணுன்றார். இப்ப நம்ம பார்க்க போது யவனின் வாயில் மண்ணினையட்டி என் பிழப் பொழுத்தது அருணாச்சலா. இதுல என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க, உலக விஷயங்கள்ல லயித்து நான் மற்றொரு மத்தியில ஒரு சாதாரண ஜீவனா இது வரைக்கும் வீணா வாழ்வை கழிச்சுண்டு அங்க இருந்தேன்னா, பாக்கிறவெல்லாம் எள்ளி நகையாடுற மாதிரி, என்னை ஏளனம் பண்ற மாதிரி, இந்த பஞ்ச இந்திரியங்கள் என்னை இழுத்துக்கொண்டு சென்ற வழியில இந்த மனமும் போக, நானும் அந்த மனம் சொன்னபடியெல்லாம் கேட்டுண்டு உலக விஷயங்களையே முழுக்க முழுக்க லயித்து அதிலேயே சந்தோஷம் அடைந்து நான் எல்லார் மத்தியிலையும் ஒரு ஏளன பொருளாக மாறி இருந்தேன். நீ என்ன பண்ண தெரியுமா? அப்படிப்பட்ட சுக வாழ்வை, அதாவது நிலையற்ற அந்த மாழா வாழ்வுல நீ மண்ணள்ளி போட்டு அதை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து என்னோட அல்ப ஜீவ சுக ஜீவன் இருக்க அதை கெடுத்துட்டியே அருணாச்சலா அப்படிங்கிறார். என்ன அர்த்தம் அதுனாக்க, நான் அந்த மாதிரி திளைச்சிருந்தேன், என்ன அதை போய் கெடுத்து நீ கூட்டின்னு போயிட்டியே, ஆட்கொண்டு போயிட்டியே அப்படின்னு சொல்ற போது ஏளனமா சொல்ற மாதிரி இருக்கு. இல்ல, நீ என்ன அப்பேற்பட்ட நிலையிலிருந்து, தாழ்ந்த நிலையிலிருந்து என்னை உயர்த்தி எனக்கு அருள் செய்து அந்த கடலிலே மூழ்காமல் என்னை கரை சேர்த்து உன்னோட திருவடி தாமரைகள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சாயுஜ்ய பதவியில என்னை சேர்த்து உன்னுடைய கணங்களோடு கூட்டமாக என்னையும் சேர்த்து கொண்டாய். அப்பேற்பட்ட அருள் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அந்த அருளை பத்தி நான் என்ன சொல்றது? நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு அப்படி திளைத்தாலும் திடீர்னு நீயே என்னை ஆட்கொள்றதுக்கு வந்த போது நான் என்ன சொன்னேன்? நன்றே வருகினும் தீதே விளைகினும் நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை, உனக்கே பரம் எனக்குள்ளவெல்லாம் அன்றே உனதந்து அழித்து விட்டேன் அப்படின்னு நான் உன்கிட்ட சொல்லிட்டேன். நான் சரணாகதி பண்ணிட்டேன். எனக்கு எதுவும் தெரியாதுப்பா, நான் என்ன பண்ணணும் எது பண்ணணும் நான் என்னுடைய நிலையிலிருந்து பண்ணல. இப்ப இந்த போது ஆவணி ஆவட்டத்தும் போது கூட எல்லாரும் ஒரு ஜெபம் ஒண்ணு பண்ணுவா, காமோ காட்சி ஜெபம்னு. அது 108 பண்ணுவா, இல்லைன்னா 1008 பண்ணுவா, இல்லைன்னா 504 பண்ணுவா. அது என்ன அர்த்தம்னா, இறைவா, நான் இந்த ஒரு வருஷத்துல எத்தனையோ தவறுகள்லாம் பண்ணேன், இந்த வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இது கன்ஃபெஷன் மாதிரி எத்தனையோ தவறுகள் பண்ணேன். அந்த தவறுகளுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா, காமோ காஷி மன்யூர் காஷி, காமம் அந்த ஆசை, பேராசை, மோகம், அதுக்கு இதனாலதான் இந்த தவறுகள்லாம் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் மன்யூர் காஷி, மன்யூர்னு கோபம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம்லாம் சொல்லும்போது இந்த பாவிகள் இந்த அழுக்குகள் என் மனசை கல்மஷமாக்கி என்னை இந்த மாதிரி தவறுகள்லாம் பண்ண வச்சது. நான் பண்ண எந்த தவறும், நான் பண்ணின எந்த பாவமும் நான் விரும்பி செய்தது அல்ல. என்னை இந்த ஆசையும் கோபமும் தூண்டி விட்டதனாலே, என்னை ஆட்கொண்டு என் மனதை அந்த வழியில செலுத்தியதனால நான் 5 இந்திரியங்களாலையும் தவறுகள் நான் பண்ணேன். அதனால இப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? நன்றே வருகினும் தீதே விளையணும். எனக்கு நல்லது வந்தாலும் சரி, தீமையே வந்தாலும் சரி, நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை, எனக்கு ஒன்னும் தெரியாதுப்பா, நான் எதுவும் பண்ணல, எல்லாம் என்னையாளும் ஈசன் செயல். அதாவது ஒன்றை நினைக்கணும், அது ஒழிந்து ஒட்டு ஒன்றாகும், அன்று வேறொன்று வருகினும் வரும். நான் ஒண்ணு நினைச்சா அது வேறையா, அது வேற ஒண்ணு வரும். இல்ல நான் நினைச்சதே மாத்தி கூட வரும். எப்படி வேணாலும் வரும். எப்படி வந்தாலும் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுல இல்ல.
எல்லாம் அந்த இறைவனுடைய இணையாளும் ஈசன் செயல்னு ஔவையார் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே என்னை ஆளுகின்ற அந்த ஈசன் இருக்கானே அவனுடைய எண்ணப்படிதான் எல்லாமே நடக்கும். கிருஷ்ண பரமாத்மா தூது போறேன்னு சொன்ன போது பாண்டவர்களுக்காக குந்தி தேவி என்ன பண்ணுவான்னா, முதல்ல நீ போ, நீ கர்ணனை பார்த்து, கர்ணன் தான் உன்னோட பிள்ளை, அவங்கிட்ட போய் போயிட்டு நான் உடனே இங்க வான்னு அழைச்சன்னு வந்துடுறேன் அப்படின்பா. அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்வார், போய் கூப்பிடு, உன்னை கட்டி தழுவிக்கோ, அவன் உனக்கு அம்மாங்கிற மதிப்பெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுவான், நீ வான்னு கூப்பிடு. நீ கூப்பிட்டு ஒருவேளை நீ செய்யறது சரியா வரல அப்படின்னா, பலன் கொடுக்கலன்னு நான் சொல்றபடி செய்யணும். உடனே குந்தி தேவி சொல்வா, அப்பா நான் நினைக்கிறது நடக்காதுப்பா, கண்டிப்பா நீ நினைக்கிறது தான் நடக்கும்னு எனக்கு நன்னாவே தெரியும், நீ என்ன சொல்றியோ சொல்லு, அதே நான் செய்யறேன்னா. அதே தான் அர்ஜுனன்னு சொன்னாப்பா, நீ சொன்னதெல்லாம் எனக்கு மூளையிலேயே எந்த பாடமும் ஏறல, நீ கர்மயோகம்னு, ஞான யோகம்னு, பக்தி யோகம்னு, சன்னியாச யோகம்னு, அப்புறம் கர்ம சன்னியாச யோகம்னு, இது எதுவுமே என் புத்தியில ஏறவே இல்லை. நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லு, நான் உன்னோட சிஷ்யன், நான் பண்றேன்னா. அது மாதிரி கிருஷ்ண பகவான் அப்புறம் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறாருன்னா, நாகாஸ்திரத்தை ஒரு தடவைக்கு மேல பிரயோகிக்க கூடாது, அர்ஜுனன் தவிர யாரையும் அட்டாக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கர்ணன் 2 வரம் வாங்கிடுவான்னு சொல்றாரு இல்லையா. அப்படி பகவான்கிட்டயே நன்றே வருகனும் தீதே விழுகனும் நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை, உனக்கே பரமனுக்கு உள்ளவெல்லாம் அன்றே உனதென்று அழித்து விட்டேன். என்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும், எல்லா பொருளையும், எல்லா குணங்களையும், நல்லதோ கெட்டதோ எல்லாத்தையும் அன்றே உனதென்று அழித்து விட்டேன். அன்னைக்கே எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட நான் கொடுத்துட்டேன், எல்லாம் நீதான், எல்லாம் உனக்கு தான், உன் செயல் தான் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன்ப்பா. அப்படி கொடுத்துட்டதுனால இனிமே எனக்கு கர்மம் ஏது, கடு நரகு ஏது, மேல் ஜென்மம் ஏது, என்னை தீண்ட கடவுது ஏதாவது உண்டோ, என் மனோரதம் ஏதும்படிக்கு அருள் நன்மை கூர் முக்கண்ண நாதன் இருக்கவே. எனக்கு நன்மையை செய்யறதுக்காக அந்த முக்கண் நாதன் இருக்கும்போது எனக்கு செயல்னு ஏதாவது இருக்கா, எனக்கு நரகம் சொர்க்கம்னு ஏதாவது இருக்கா, எனக்கு அடுத்த ஜென்மம் பிறவின்னு ஏதாவது உண்டா, இல்ல ஏதாவது என்ன தீமைகள் என்னை தீண்ட முடியுமா, என் மனோரதம் இருக்க அது எப்படி போகும்னா அந்த இறைவன் சொல்ற வழியில தானே போகும். எனது மாயை இப்ப அகன்று விட்டது, உன்னை நான் புரிந்து கொண்டேன், என்னை நான் உணர்ந்து கொண்டேன், உன்னில் என்னை நான் கலந்து உய்வுற்றேன், இனி எனக்கு இறப்பு பிறப்பு சொர்க்கம் நரகம் எதுவுமே கிடையாது. நீ அது மாதிரி என்னுடைய உலக விஷயங்கள்ல நான் வைத்து நான் மற்றொரு மத்தியில ஒரு சாதாரண ஏளன பொருளாக ஜீவனாக இதுவரைக்கும் இருந்தேனே, அந்த வாழ்வை நீ கழித்து அதை எடுத்து இப்ப நீ என்ன பண்ணிட்ட, எனக்கு அதெல்லாம் இல்லாத நீக்கமர நீக்கி என்ன உன்னுடைய திருவடிகளை சேர்த்து நிரந்தரமான சுகம் என்றக்கூடிய அந்த பதத்தை நீ எனக்கு, சிவ சாயுஜ்யத்தை நீ எனக்கு கொடுத்து விட்டாய். அப்படி என்னை தடுத்து ஆட்கொண்டு எனக்கு அருள் செய்த பெருமானே அப்படின்னு ரமண பகவான் அருணாச்சலேஸ்வரர் பார்த்து சொல்றார். நாமளும் அப்படியே என்னை உய்விக்க வேண்டும் ஈசனின்னு சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். நித்யம் சுத்தம் நிராகாரம் நிராபாசம் நிரஞ்சனம் நித்யபோதம் சிதானந்தம் குரும் பிரம்ம நமாம்யகம். காஞ்சி மகாபெரிவா 1962 வருஷம் இளையாத்தங்குடிங்கிற இடத்துல இருந்தா. இந்த இளையாத்தங்குடியில தான் பெரியவாளோட பரமேஷ்டி குருவோட அதிஷ்டானம் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அந்த 1962 வருஷம் சாதுர்மாசியம்லாம் அங்க பண்றது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு நிகழ்ந்தது. என்ன அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னால நமது தேசத்துல அது மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்ததில்லை. அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி. அது என்னன்னா, அகில பாரத கலாச்சார மாநாடு ஒன்று நடத்தினா. அகில பாரத வேதாகம சில்ப சதத் வியாச ஆகம பாரத சில்ப கலா சதஸ் அப்படின்லாம் ஒரு பெரிய பேரோட அந்த சில்ப சதஸ் நடத்தினா. ஆகம சில்ப சதஸ் எதுக்கு நடத்தினா அப்படின்னா, அந்த காலகட்டங்களில் நமது பிராச்சீனமான பாரத தேசத்துக்கு உண்டான கலைகள்லாம் ரொம்ப க்ஷீணிச்சு போயிருந்தது. அந்த கலைஞர்களுக்கெல்லாம்
ஆதரவு இல்லாத இருந்தது. குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா சிற்பக்கலை வல்லுநர்களான ஸ்தபதிகளுக்கெல்லாம் தொழில் இல்லாத இருந்தது, பொழப்பு இல்லாத இருந்தது. ஏன்னா புதுசா ஒன்றும் கோவில் கட்டல, அது இல்லை இது இல்லை, இப்படி எல்லாம் கும்பாபிஷேகம் இல்லை, இது மாதிரிலாம் ஒரு காலதேசம் இருந்ததுனால அவளுக்கு ஒரு ஜீவனத்துக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அவளுக்கும் இந்த சில்ப சாஸ்திரத்தை விட்டா, இந்த காரியத்தை விட்டா வேற ஒன்றும் பண்ண தெரியல. வேற எந்த தொழிலுக்கு போக முடியும்? அவளுக்குன்னு உள்ள குலத்தொழிலை பண்ணியிருந்தா அதுக்கு காரியம் இல்லை அப்படின்னாக்க என்ன பண்ண முடியும்? ஜீவனத்துக்கு கஷ்டமா போயிடும். அப்படி எல்லாம் அவள்லாம் கஷ்டப்பட்டிருந்தா. இன்னும் பல கலைஞர்கள் கஷ்டப்பட்டதுனாலே தங்களோட சந்ததிகளுக்கு அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்காத, சிஷ்யாலாம் தயார் பண்ணாத அந்த கலைகள் எல்லாமே நலிஞ்சு போயிடுற அளவுக்கு இனிமே அழிஞ்சே போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்திதியெல்லாம் வந்தது, ஒரு துர்தேசம் வந்தது. காரணம் நமக்கு மேல்நாட்டு மோகம். இதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. அதுல இதெல்லாமும் ஒண்ணும். இது எல்லாமே சேர்ந்துன்னு இந்த கலியோட பிரபாவம்னு மொத்தத்துல சொல்லலாம். நம்மளது பிராச்சீனமான இந்த தெய்வீகமான நம்ம கலைகள்லாம் ஆயக்கலைகள் 64 அப்படின்லாம் சொல்றோம். நம்ம தேசம் பாரத தேசம்னா எது பெரிய பெருமையோ, எதை பார்த்து மற்ற தேசத்துக்காரெல்லாம் இங்க பிரமிச்சு போய் வராளோ அது அத்தனைக்கும் ஒரு சிரமதசை வந்தது. இதுலேருந்தெல்லாம் அதை மீட்டு நமது புராதன பாரத பழமையெல்லாம் பழையபடி பிரகாசிக்கணும், அந்த கலைஞர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கணும், புத்துயிர் கொடுக்கணும் இந்த கலைகளுக்கெல்லாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆகம சில்ப சதஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மாநாட்டை கூட்டினா. அதுக்கு முன்னால தேசத்துல அப்படி நடந்ததில்லை. அப்படி பெரியவா 62ஆம் வருஷம் ஆரம்பிச்சு இளையாத்தங்குடியில் ஆரம்பிச்சது. அதுல பார்த்தீங்கன்னா பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது, பல நாட்கள் நடந்தது. அதுல எல்லா கலைஞர்களையும் கூப்பிட்டு அவளுக்கு உண்டான விஷயங்கள்லாம் அவ சொல்லி காமிக்கணும், அதோட பெருமையெல்லாம் சொல்லணும். இதை எல்லா ஜனங்களும் புரிஞ்சுக்கணும், முதல்ல அவ எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணினா. இந்த நாட்டு கலைஞர்கள்ல இன்னும் வெளிநாட்டிலேருந்தெல்லாம் பல பேர்லாம் வந்திருந்தா. நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள்லாம் வந்து அதுக்கு பெரிய பந்தல்லாம் போட்டு ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. நாட்டில் உள்ள முதலமைச்சர்லேருந்து பல பேர்லாம் அதுல ஈடுபட்டு அதுக்குன்னு தனி கமிட்டி எல்லாம் போட்டு இந்த ஆகம சில்ப சதஸ் ரொம்ப கிராண்டா ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. அதுல எல்லா கலைஞர்களையும் கூப்பிட்டு அவளெல்லாம் கௌரவிக்கிறது, அந்த கலைகளை பத்தி எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்றது, இது மாதிரிலாம் காரியங்கள்லாம் நடந்தது. அதுல பார்த்தீங்கன்னா கிராமிய கலைகளுக்கெல்லாம் ஒரு புத்துயிர் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பெரியவா பல விஷயங்கள் பண்ணா. அதுல பொம்மலாட்டம் உண்டு, கரகாட்டம் உண்டு, இந்த மெலட்டூர் நாட்டிய நாடகம் அப்படின்னு சொல்லுவா, அது மாதிரி கலைகள் அதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அங்கங்க கிராமத்துல சின்ன சின்னதா நடக்கிறாப்புல இருக்கே வழிய அதோட பெருமைகள்லாம் போய் நேர பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு. ஒரு பரத சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறோம். இந்த பரத சாஸ்திரத்துக்கெல்லாம் எப்படி ஒரு பெருமை கொடுக்கறாப்புல இந்த மெலட்டூர் நாட்டிய நாடகம்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். மெலட்டூர், சாலியமங்கலம், அது மாதிரி தஞ்சாவூர் ஜில்லால பல இடங்கள்ல அது மாதிரிலாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து பண்ண வச்சா. வில்லுப்பாட்டு, கரகாட்டம், இன்னும் பல விஷயங்கள் இருக்கு. பொம்மலாட்டம், இந்த பொம்மலாட்டம் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பெரிய தத்துவ ரீதியானது. பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம், இதெல்லாம் பார்த்துரும். இதெல்லாம் பெரியவா எப்படி சொல்லியிருக்கான்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா சொல்லியிருக்கா. இதோட பெருமையெல்லாம் பொய்க்கால் குதிரை அப்படிங்கிறதுக்கு பெரியவா வியாக்கியானம் பண்றா. அந்த பொய்க்கால் குதிரை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குதிரை மாதிரி பொம்மை மாதிரி இருக்கும், அதுல ஒரு ஆள் உள்ளுக்குள்ள இருப்பார். அவரை பார்த்தாக்க ஆடுவர், இந்த குதிரையும் இப்படி ஓடுறாப்புல இருக்கும், அவர் அது மேல உட்காந்து சவாரி பண்றாப்புலாம் ஆட்டம்லாம் ஆடுவா. அது பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம் அப்படின்னு பேரு. இது ஏதோ ஒரு கிராமிய கலை மாதிரி இருக்கும் இல்லையோ, ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு கிராமத்து ஜனங்கள் பண்றாப்புல தான் இருக்கு. ஆனா இது பெரிய வேதத்துல சொல்றது தான் இந்த பொய்க்கால் குதிரையா இருக்கு அப்படின்னு பெரியவா அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்றா. வேதத்துல ஸ்ரீருத்ரத்துல சொல்றது அஸ்வேபியோ அஸ்வபதிபியோ நமஹா அப்படின்னு சொல்றது. அப்படின்னா என்ன? அஸ்வம்னா குதிரை, அஸ்வபதி அப்படின்னாக்க அந்த குதிரை மேல இருக்கிறவன், குதிரைக்கு தலைவன். இந்த குதிரையாவும் நீ இருக்க, குதிரை மேல இருக்கிற குதிரைக்கு தலைவனாவும் நீ இருக்க அப்படின்னு பரமேஸ்வரனை பார்த்து சொல்றது. அதுக்கு பெரியவா கேட்கிறா, இது எப்படி குதிரையாவும் குதிரை மேல உட்காந்து போறவராலும் எப்படி இருக்க முடியும் ஒரே ஆளு அப்படின்னார். இப்படி குதிரையாவும் இருக்கார், குதிரைக்கு மேல உட்காந்து போற சவாரி பண்றவனாவும் ஒரே ஆளுதான் இருக்காங்கிற இந்த வேதம் சொல்ற தத்துவத்தை நமக்கு வியாக்கியானமா காமிக்கிறதா இந்த பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம். அதுல பார்த்தா அந்த குதிரையும் அதே ஆளுதான், அந்த குதிரை மேல உட்காந்து போற சவாரி பண்றவன் அவரே தான். அஸ்வேபியோ அஸ்வபதிபியோ நமஹான்னு வேதம் சொல்றதுக்கு ஒரு வியாக்கியானமா சாமானிய ஜனங்களுக்கு, பாமர ஜனங்கள் கூட புரிஞ்சுக்கிறாப்புல இருக்கிறதான் இந்த பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம். கரகாட்டம், காவடி ஆட்டம். கரகாட்டத்துக்கு பெரிய தத்துவம். கரகாட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா
மகான்கள்லாம் இதை ரொம்ப விசேஷமாகவே சொல்லியிருக்கா. ஆடுறார், அந்த நாட்டியம் ஆடுறவர் என்ன பண்ணார், தலையில் ஒரு குடத்தை வச்சுட்டு ஆடுறார். அந்த குடம் இப்படி சுற்றுறது அப்படி சுற்றுறது என்னெல்லாமோ பண்ணுறார். இதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தா வாத்தியம் வாசிக்கிறா, பாட்டு பாடுறா. இந்த பாட்டு தாளத்துக்கு ஏற்றாப்புல காலில் ஜதி போடுறார், அந்த வார்த்தைகளுக்கு ஏற்றாப்புல கையில் அபிநயம் பிடிக்கிறார். இப்படி சுற்றி ஆடுறார், அப்படி சுற்றி ஆடுறார், உட்காண்டாடுறார், ஏந்தினார். இப்படி பல விதத்தில் ஆடினா கூட அந்த தலையில் வச்சுன்னுக்கிற அந்த குடம் கரகம் கீழே விழாத ஆடணும். இதான அதோட சாமர்த்தியம். இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, இந்த ஒரு பிரபஞ்சத்தில் வாழ்க்கையில் நாம் மனுஷனாக பிறந்தவன் எப்படி இருக்கணுங்கிற லட்சியத்தை அது காமிக்கிறது. நாம் சம்சாரியாக இருக்கலாம், இந்த சாகரத்தில் பவசாகரத்தில் மாட்டின்னு இருக்கோம், இல்லை நமக்கு கல்யாணமாக இருக்குது, பொண்டாட்டி இருக்கா, குழந்தை இருக்குது, வீடு இருக்குது, வாசல் இருக்குது, உத்தியோகம் இருக்குது, என்னெல்லாமோ இருக்குது, ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது. இது இத்தனைக்கும் நாம் ஈடு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அதாவது அந்த தாளத்துக்கு ஏற்றாப்புல ஈடு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு, பாட்டுக்கு ஏற்றாப்புல ஈடு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு, ஜனங்களுக்கு அவளுக்கு திருப்திப்படுத்துறாப்புலையும் ஈடு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. இத்தனையெல்லாம் பண்ணினா கூட தலையில் வச்சுருக்கிற குடம் மட்டும் கீழே விழுந்துராதுங்கிற லட்சியத்திலேயே குறியாக இருக்க வேண்டியிருக்கவர். இவர் பாட்டை காதில் வாங்கிட்டு அபிநயம் பண்ணினாலும், தாளத்தை காதில் வாங்கிட்டு இவர் காலில் ஜதி போட்டாலும், இப்படி சுற்றினாலும் அப்படி சுற்றினாலும் இவரோட சிந்தனை முழுக்கலும் எதுலேயே இருக்குன்னார், குடம் கீழே விழுந்துராத இருக்கணுமேன்னு இருக்கும் இல்லையோ. அதை மாதிரி தான் நாமளும் இந்த மனுஷ வாழ்க்கையில் எப்படி ஈடுபட்டு, கிரகஸ்தனாக இருந்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலும் சரி, வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு என்ன காரியம் பண்ணினாலும் நம்மளோட லட்சியம்ங்கிறது எப்படி இருக்கணும்னர், அந்த ஆடுறவனுக்கு தலையில் இருக்கிற அந்த குடத்திலேயே கருத்து இருக்கிறாப்புல நமக்கு இந்த ஆத்மாலேயே கருத்து இருக்கணும். அதாவது என்ன, இந்த ஆத்மா கீழே விழுந்துடப்படாது, குடம் கீழே விழுந்துடப்படாதுங்கிறாப்புல நாம் எடுத்த இந்த ஜென்மா வீணாயிடப்படாது, மோட்சத்துக்கு போயிடணும். இந்த மோட்சமே லட்சியமாக இருக்கணும். அதுக்காக இந்த மோட்சமே லட்சியமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இனிமேல் காட்டில் போய் உட்காந்துருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இந்த சம்சாரத்துக்குள்ளே இருந்துனே இத்தனைக்கும் ஈடு கொடுத்துட்டே அதையும் ஜெயிக்கணும். அதுதான் சாமர்த்தியம். அதை காமிக்கிறது தான் இந்த கரகாட்டம், இந்த காவடி ஆட்டம். இது மாதிரி எல்லாமே பல இந்த கிராமிய கலைகள் எல்லாமே அப்படி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பெரிய பெரிய தத்துவார்த்தங்கள் தான் நமக்கு ஜனரஞ்சகமான கலைகள் மூலமாக நமக்கு நிரூபணம் பண்ணப்படுது. அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு தான் பெரியவா என்ன பண்ணால் இதோட பெருமையெல்லாம் உலகத்துக்கு எடுத்து காமிக்கணும். நாம மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போறாது, உலகமே தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஆகம சில்ப சதஸ் கூட்டி பல்வேறு நாட்டிலேருந்து எல்லாரையும் வரவழைச்சு அறிஞர்கள்லாம் வந்து எல்லா கலைஞர்களும் வந்து அவளோட கலை நிகழ்ச்சிகள்லாம் தினம் நடத்தி காமிச்சு இதோட பெருமையெல்லாம் எடுத்து சொல்லி இப்படி பல விதத்துலேயும் பண்ணினா. வில்லுப்பாட்டு அப்படின்னு ஒன்றும், அந்த வில்லுப்பாட்டில் பாரத கதையெல்லாம் சொல்லுது. பெரியவா ரொம்ப ரசிக்கிறது. நமது தேசம் காலங்காலமாக இப்படி தர்ம வழியிலேயே எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஒரு தர்ம சிந்தனையோட நல்ல வழியிலே இருந்ததுக்கு காரணம் மகாபாரதம்ங்கிற ஒரு கதை. இந்த மகாபாரதம்ங்கிறது பெரிய இதிகாசம், வியாசாச்சாரியால் பண்ணினது. அதில் பார்த்தேன்னா இனிமேல் வாழ்க்கைக்கு வேணுங்கிற அத்தனையுமே குமிஞ்சு கிடக்கு. மனுஷன் எப்படி இருக்கணும், ஒரு தர்மபுத்திரர் மாதிரி இருக்கணும். மனுஷன் எப்படி இருக்கக்கூடாது, ஒரு துரியோதனன் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஒரு ஸ்திரீகள்னா எப்படி இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும். ஒரு ஸ்திரீகள்னா எப்படி இருக்கக்கூடாது, இவாளை மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இப்படி எதெல்லாம் எப்படிலாம் இருந்தால் நல்லது, எப்படிலாம் இருந்தால் கெடுதல், எப்படிலாம் இருக்கணும், எப்படிலாம் இருக்கப்படாது, இப்படி பல விஷயங்களும் நமக்கு சொல்றது இந்த மகாபாரதம்ங்கிறது. நமது பாரத தேசத்தில் இதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கா ராஜாக்கள்லாம் அப்படின்னார், கோவில் தானே நமக்கு எப்பொழுதுமே நம்மளோட கலாச்சாரத்துக்கோ நம்ம வாழ்க்கைக்கோ நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு கேந்திரமாக இருந்தது. நமது சனாதன மதத்தில், நமது பாரத தேசத்தில், பண்டைய பாரதத்தில். அதனால் இந்த கோவிலை சுற்றியே தானே எல்லாமே இருந்தது. இந்த கோவிலில் எப்படி சுவாமியோட சாநித்தியத்துக்காக வேத கோஷங்கள்லாம் பண்ணி பூஜையெல்லாம் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம்னு ராஜாக்கள்லாம் நினச்சி அதுக்கு மானியங்கள்லாம் விட்டாலோ, அதே மாதிரி இந்த கோவிலில் தினம் பாரதம் சொல்லணுங்கிறதையும் ஒரு நியதியாக வச்சுருந்தா. இந்த பாரதம் சொல்கிறதுக்குன்னே அந்த கிராமத்தில் ஜனங்கள்லாம் கலைஞர்கள்லாம் இருந்தா. இன்னமும் கூட ஒரு சில இடத்துல இருக்கா. இது ரொம்ப குறைஞ்சின்னு வருது. இதை திருப்பி விருத்தி பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆகம சில்ப சதஸ்லாம் பெரிவா நடத்தினது. இன்னமும் காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட ஆதரவில் வருஷா வருஷம் நடந்துலாம் வருது. இது இன்னும் விமரிசையாக நடக்கணும், இன்னும் இதுக்கெல்லாம் புத்துயிர் ஏற்படணும். அதுக்கு பெரியவா தான் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கா. அதில் பார்த்தேன்னா பாரதம் படிக்கிறது அப்படின்னு கோவிலில் வச்சுருந்தா. எதுக்காக அப்படின்னார், ஒரு நல்ல விஷயங்களை மட்டும் ஏதோ ஒரு தரம் படித்தா ஒரு தரம் கேட்டால் போராது.
அது நல்ல விஷயங்கள்லாம் மனசுல பதியறதோ அது படிஞ்சா போருமா பதிஞ்சா போருமா, அதை வாழ்க்கையில நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ற அளவுக்கு வரணும். அப்பதான் நாம நல்ல விஷயங்கள் கேட்டதோட பலன். அதுக்காகவே இந்த நல்ல விஷயங்களை எப்போதும் கேட்டுட்டே இருக்கிறது, அடிக்கடி கேட்கறது அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு சம்பிரதாயமா வச்சிருக்கு. சார் ராமாயணம் தெரிஞ்ச கதை தானே சார், பாகவதம் தெரிஞ்ச கதை தானே சார், பெரியவா சரித்திரம் தெரிஞ்ச கதை தானே சார், பாரதம் தெரிஞ்ச கதை தானே சார், திருப்பி திருப்பி இதை எதுக்கு சார் அப்படின்னா திருப்பி கேட்கணும். ஏன்னா இந்த கலியில பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல கெட்ட விஷயங்கள் தான் எப்போதும் நாலா பக்கமும் சூழ்ந்துட்டே இருக்கு. அதுலேருந்து நாம தப்பிச்சுக்கணும் தான் நல்ல விஷயங்களை கேட்டுட்டே இருக்கணும். அதனால இதை திருப்பி கேட்க நமக்கு லாபம் தானே வழியே நஷ்டம் கிடையாது. அதுக்காக தான் என்ன பண்ணா ராஜாக்கள்னா இதுகளுக்கெல்லாம் மானியம் கொடுத்து, இந்த பாரதம் சொல்றவாளுக்கெல்லாம் மானியங்கள்லாம் கொடுத்து அவ தினம் சாயந்தர வேளையில இந்த பாரத கதையை சொல்லணும் அப்படின்னு. அந்த காலத்துல எல்லா ஜனங்களுக்கும் வேற ஒன்றும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு விஷயம் இல்லாததுனால இந்த கோவிலுக்கு போய் சுவாமி தரிசனம் பண்ணினாப்புல ஆச்சு, பக்தியும் வளர்ந்தது. இந்த நல்ல கதையை கேட்டு தங்களோட வாழ்க்கையும் ஒரு பயனுள்ளதா நல்ல வழியில போறதுக்கும் ஒரு ஹேத்துவா இருந்தது. அதனால இந்த பாரதம் சொல்றது அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கம் இருந்தது. தெருக்கூத்து அப்படின்பா, இந்த தெருக்கூத்தாவும் அதை நடிச்சு காமிக்கிறது, கதையாவும் சொல்றது ரொம்ப அழகாவே இருக்கும், ரொம்ப நன்னா இருக்கும். இந்த கிராமிய கலைகள்ல நீங்க போய் கேட்டு பார்த்தேன்னா தெரியும், இந்த பாரத கதாவா சொல்றதும் அந்த உருக்கமும் அவ ரொம்ப நன்னாவே இருக்கும், நம்ம மனசை தொடராப்புல தான் இருக்கும். அந்த பாரதத்துக்கு உண்டான இந்த ஆகம சில்பசஸ்ல அந்த தெருக்கூத்துக்கெல்லாம் புத்துயிர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுல வில்லுப்பாட்டு அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி, இந்த வில்லுப்பாட்டு மூலியமா, அதாவது ஒரே விஷயமா இருந்தா கூட அதை பல தினசுல சொன்னோம்னாக்க நமக்கு ஜனங்களுக்கு ஒரு அட்ராக்ஷனோட அதுல ஒரு ஆகர்ஷணம் இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த வில்லுப்பாட்டு மூலியமா கதைகள்லாம் சொல்றது. இந்த வில்லுப்பாட்டு அப்படிங்கிறது ரொம்ப அபூர்வமான ஒரு விஷயம். அந்த வில்லுப்பாட்டு கலைஞர்கள்ல ஒருத்தர் சுப்பு ஆறுமுகம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கலைஞர், ரொம்ப பிரபலமான கலைஞர். அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம், அவர் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பரமபக்தி, பெரியவாள்கிட்ட ஒரு சமயம் பேசிட்டு இந்த ஆகம சில்ப சதஸ்ல அதுக்கு பிறகு தொடர்ந்து பல வருஷங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த ஆகம சில்ப சதஸ். அதுல ஒரு ஆகம சில்ப சதஸ்ல சுப்பு ஆறுமுகத்திட்ட பெரியவா சொன்னா, அப்பர் சரித்திரம் சொல்லு அப்படின்னு, அப்பர் சுவாமிகளோட சரித்திரத்தை வில்லுப்பாட்டுல சொல்லணும் அப்படின்னு. அவருக்கு அது பழக்கம் இல்லை. ஆனா பெரியவா உத்தரவு பண்ணிட்டா, இவர் இதுக்காக தயார் பண்ணி, அதாவது புதுசா ஒன்ன தயார் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம்தான். ஆனாலும் கஷ்டமான காரியம்னாலே ஒரு சிரமப்பட்டு ஒரு காரியம் சாதிச்சாலே தானே அதுதானே பெரிய சாதனை, அதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்குமே. அதனால இது மாதிரி சுப்பு ஆறுமுகமும் என்ன பண்ணினார், இந்த அப்பர் சரித்திரத்தை தயார் பண்ணிட்டு வந்து சொல்லி பெரியவாளோட சந்தோஷத்தை அடைஞ்சு, அதுக்கு மேல பெரிய அவார்டு வேணுமா என்ன, பெரியவாளோட அனுகிரகத்தை அடைஞ்சார். இப்படி அதுக்கப்புறம் நிறைய சந்திப்பு எல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு, பல விஷயங்கள்லாம் பேசிட்டு பெரியவா ஒரு நாளைக்கு சொன்னா, ஆமா வில்லுப்பாட்டுல அந்த வில்லு இருக்கும், உடுக்க வச்சுன்னு வாசிப்பா, இதெல்லாம் பண்ணுவா, ஃப்ளூட் வச்சுப்பியோ அப்படின்னா, புல்லாங்குழல் வச்சுக்கிறது வழக்கம் இல்லையோ அப்படின்னு கேட்டா. பெரியவா சொன்னா, நீ வில்லுப்பாட்டு ஸ்டேஜில் உட்காந்து பார்த்தே நான் ஏன் தெரியுமா அதையே பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா. அதாவது நம்ம கதை சொன்னா கேட்டுட்டு தான் இருப்போம், ஏன் பார்த்துட்டு இருக்காருன்னா பெரியவா சொல்றா, அந்த நீ கையில மேடையில வச்சுருக்க அந்த வில்லை பார்த்தாக்க ராமரோட ஞாபகம் வருது, கூட பக்கவாத்தியமா வசிக்கிற உடுக்கு, இந்த உடுக்க பார்த்தாக்க டமருகத்தை பார்த்தாக்க பரமேஸ்வரன் ஞாபகம் வருது, பரமேஸ்வரன் கையில தானே இருக்கு. இப்படி ஒரு பக்கம் பார்த்தா சைவமா இருக்கு, ஒரு பக்கம் பார்த்தா வைஷ்ணவமா இருக்கு, இந்த ராமரும் பரமேஸ்வரனும் சேர்ந்து இருக்கிறாப்புல இருக்கு. அதனால இதை பார்த்தாலே ராமர் ஞாபகம் தான் வருது, பரமேஸ்வரன் ஞாபகம் தான் வருது. அதனால இதை கதை கேட்டா நல்லதோட இல்லை, கண்ணால பார்த்தாலே நல்லதாகவும் இருக்கு, நமக்கு பக்தி வளர்றாப்புல இருக்கு, அதனால தான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா. இப்படி ஒரு பக்கம் பார்த்தா சைவமா இருக்கு, ஒரு பக்கம் பார்த்தா வைஷ்ணவமா இருக்கு, இந்த ராமரும் பரமேஸ்வரனும் சேர்ந்து இருக்கிறாப்புல இருக்கு. அதனால இதை பார்த்தாலே ராமர் ஞாபகம் தான் வருது, பரமேஸ்வரன் ஞாபகம் தான் வருது. அதனால இதை கதை கேட்டா நல்லதோட இல்லை, கண்ணால பார்த்தாலே நல்லதாகவும் இருக்கு, நமக்கு பக்தி வளர்றாப்புல இருக்கு, அதனால தான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா. இது அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அப்பதான் கேட்டா, ஆமா புல்லாங்குழல் வச்சுக்கிறது இல்லையோ அப்படின்னு. உடனே அவர் திருநெல்வேலிக்காரர், அவர் சொன்னார், எங்க திருநெல்வேலிக்காரெல்லாம் இந்த புல்லாங்குழல் வடக்குத்தி வாத்தியம்னு அதை வச்சுக்கிறது இல்லைன்னா. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, ஆமா ஆமா அது நார்த் இந்தியன் வாத்தியம்தான், கிருஷ்ணரோட வாத்தியம் தானே அப்படின்னு. இது சுருக்குன்னு மனசுல தச்சுது, பதிஞ்சுது சுப்பு ஆறுமுகத்துக்கு. அவர் சொல்லுவார்,
நமக்கு வடக்கு திக்கு கிழக்கு மேற்குன்னு திசையில போய் மயங்கி இருக்கோம். ஆனா பெரியவா எதுல ரமிச்சிருக்கான்னு எல்லா இடத்துலையும் ஈஸ்வரனை, சர்வ வியாபகமான அந்த ஈஸ்வரனை பார்த்து பார்த்து எங்கேயும் அவனோட நினைப்பாவே இருக்கிறதுனால, எப்பொழுதும் அவன் நினைப்பா இருக்கிறதுனால எதை பார்த்தாலும் அவருக்கு ஈஸ்வர ஞாபகம் தான் வருது. நமக்கு ஏதோ திக்குல மயங்கின்னு இருக்கோம், திசையில மயங்கின்னு இருக்கோம், மேற்குங்கிறோம், கிழக்குங்கிறோம், தமிழன்கிறோம், தெலுங்குங்கிறோம், என்னெல்லாமோ இப்படிலாம் சண்டை போட்டுன்னு இதனால மயங்கிறதுனால நமக்குள்ள சண்டை சச்சரவு விரோதம் தான் வருதே வழியே ஒன்றும் ஒத்துமை வரல. ஆனா மகான்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு எல்லாத்துலயும் ஈஸ்வரனை பார்க்கறதுனாலே, இந்த பக்தி இருக்கிறதுனாலேயே அவளுக்கு எதுலேயும் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத இருக்கு, தேசம் இல்லாத இருக்கு அப்படின்னு அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். அப்ப பெரியவா சொன்னாலும் அதையும் சேர்த்துட்டீங்கன்னா கிருஷ்ணரும் ஞாபகப்படுத்துறாப்புல இருக்கும். வில்ல பார்த்தா ராமர் ஞாபகம் வரும், உடுக்க பார்த்தா சிவன் ஞாபகம் வரும். இப்போ ஃப்ளூட்டும் இருந்ததுன்னா கிருஷ்ணர் ஞாபகம் வரும். இதுக்கு மேல ஒரு கலையில ஈஸ்வர ஸ்மரணையை கொண்டு வரத்துக்கு வேற என்ன பண்ணணும் அப்படி எல்லாம் சொல்ல அவர் ரொம்ப மனசு உருகி சொல்லுவார். பெரியவா அது சொன்னத்திலேருந்து அதுக்கப்புறம் ஃப்ளூட்டும் வச்சுட்டாதான் இந்த வில்லு பாட்டுக்கு இன்னும் சம்பூர்ணமா ஆறுது, பரிபூர்ணமா ஆறாப்புல இருக்கு அப்படி எல்லாம் சொல்லுவார். இது பெரியவாளோட மனோபாவத்தை காமிக்கிறது, அவளோட சமதிருஷ்டியை காமிக்கிறது, எதுலேயும் அந்த அழகை எப்படி ரசிக்கணும், எப்படிலாம் நாம அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறது காமிக்கிறது. இது சுப்பு ஆரம்பத்துக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம். திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் எப்பொழுதும் இந்த ஆகம சில்ப சதஸ்கெல்லாம் வருவார். அவர் தன்னோட அறிவு புலமையினால உபன்யாசங்கள்லாம் பண்ணி ஜனங்கள்லாம் சந்தோஷப்படுத்துவார். அப்படி ஒரு தரம் வந்திருக்கிறதே பெரியவா முதல்ல பெரியவாளை தரிசனம் உண்டு, அப்புறம் அவ நிகழ்ச்சியில் அவளுக்கு என்ன டைம் கொடுத்துருக்காளோ அதில் போய் பண்ணுவாள். அப்படி வந்திருக்கிறதே பெரியவா கேட்டா என்ன சொல்ல போறேள் அப்படின்னு கேட்டா வாரியார்ட்ட, இன்னைக்கு என்ன விஷயம் சொல்றதா இருக்கேள் அப்படின்னு கேட்டோடனே வாரியார் என்ன பண்ணினார், பெரியவா அப்படி கேட்கறதையே மனசுல தானே வச்சுன்னு இருக்கலாம். அதனால அவர் என்ன பண்ணினார், பெரியவா என்ன சொல்றாளோ அதை வேணா சொல்றேன் அப்படின்னு. அதாவது நாம ஒன்று தயார் பண்ணிட்டு போய் ஒரு இடத்துல சொல்றோம், இருந்தா கூட இப்படி ஒருத்தர் கேட்டாலே அவளுக்கு ஏதானே இதை சொல்லலாம் அதை சொல்லான்னு ஏதாவது சஜஷன் வச்சுட்டு இருக்காளோ அப்படின்னு கெட்டிக்காராளா இருந்தால் யூகிச்சுன்னு விடுவாளோ, இல்லை மாதிரி வாரியார் யூகிச்சுன்னு என்ன பண்ணார், பெரியவா ஏதானு சொல்ல சொன்னா அப்படி அதை வேணா சொல்றேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னா திருப்பாயை பத்தி சொல்லுங்களே அப்படின்னு. இதை எதிர்பார்க்கல வாரியார். உடனே அவர் சொன்னார், அது வைஷ்ணவ கிரந்தம் எனக்கு பரிச்சயம் இல்லைன்னு. அவர் ரொம்ப சுத்த செய்வர், அதுவும் முருகபக்தியில திளைச்சவர். இந்த திருப்பாவையில எனக்கு பரிச்சயம் இல்லை அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சினே சொல்றா, அதையும் பரிச்சயப்படுத்திக்கணும், அதுக்காக தான் சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன். இதை வாரியார் ரொம்ப ஸ்லாகிச்சு உயர்வா சொல்லி எனக்கு இது ஒரு பெரிய படிப்பினையா இருந்தது, பாடமா இருந்தது. அதாவது நாம எப்படி ஏதோ ஒரு கணத்து தவளை மாதிரி ஒண்ணுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடாது, எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும், எல்லா விஷயத்திலையும் நாம அதுல உள்ள நல்லத்தை கிரகிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு உபதேசமா எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் திருப்பாய் முதலான வைஷ்ணவ கிரந்தங்கள்லாம் பிரவேசிக்க ஆரம்பிச்சேன். பெரியவா சொன்னா அதெல்லாம் பிரவேசிச்சு பார்த்தா தெரியும் எப்படி இல்லாம சொல்லியிருக்க. அதாவது எல்லா மகான்களோட பாவமும் பக்தியும் ஒன்னா தானே இருந்திருக்கு. அவளோட உபாசன மூர்த்தி வேணா வேறையா இருந்திருக்கலாம், ஒன்று விஷ்ணுவா இருந்திருக்கலாம், சிவனா இருந்திருக்கலாம், அம்பாளா இருந்திருக்கலாம், முருகனா இருந்திருக்கலாம், கணபதியா இருந்திருக்கலாம். ஆனா பக்திங்கிறது அந்த பாவம்ங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் ஒன்னாதான் இருக்கும். அந்த பாவம் பக்திங்கிறது நமக்கு ஒன்னா இருந்துருத்துனா மற்ற பேதங்கள்லாம் தெரியாது. அந்த ராகத்வேஷம் போயிடும், தானே போயிடும். போனாதான் நமக்கு நிஜமாவே பக்தின்னு ஒத்துக்கலாம். அதுதான் பக்தி. பக்தி வந்துடுத்துனா நமக்கு என்னென்ன எதை பார்த்தாலும் நமக்கு பிரேமையாதான் இருக்கும், ஆனந்தமாதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வாரியா ரொம்ப அதை சந்தோஷமா பெருமையா சொல்லியிருக்கிற தன்னோட வாழ்க்கையில இது ஒரு பெரிய மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி. பெரியவா திருப்பாவை நீ பரிச்சயப்படுத்திக்கணும், வைஷ்ணவ கிரந்தங்களையும் பரிச்சயம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்தா தான் ஆனந்தமா இருக்கு. அப்புறம் பார்த்தா அன்னகிரிநாதர் சொல்றதோ, ஆண்டாள் சொல்றதோ, அவா சொல்றதோ எல்லாமே ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். இதுதான் இந்த ஆகம சில்ப சதஸ்னால உலகத்துக்கு ஏற்படுற லாபம். அது முக்கியமாச்சே. உலகத்துல கலைகள்லாம் வளர்றது அப்படின்னா இந்த ஆயகலைகள் 64 அப்படிங்கிறோம். இந்த ஆயகலைகள் 64 நம்ம அடைய வேண்டியது என்ன, லட்சியம் ஏதோ ஒண்ணு இருக்குமே. அது என்ன, இந்த பக்தி தான், இந்த பிரேம தான், அன்பு தான். இதை அடையறதுக்கு தான் நாம அப்படி பண்றோம். அதுக்காக தான் சொன்ன பாரதியார் சொல்ற, வெள்ளை தாமரை பூவில் இருப்பார், வீணை செய்யும் ஒளியில் இருப்பாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல அடிக்கின்றே போற எல்லாத்துலயும் அந்த பராசக்தியான கலைமகளான ஈஸ்வரி தான் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்றா. அப்படின்னா
அப்போது எல்லா கலைகள்லையும் அந்த பராசக்தியான அந்த ஈஸ்வரன் தான் இருக்கிற அப்படின்னா அது எதுவாக இருந்தானே, எந்த கலைகளாக இருந்தால் என்ன, அது கிராமிய கலையாக இருந்தானே, நகரக்கலையாக இருந்தானே, இதுவாக இருந்தானே, பாட்டாக இருந்தானே, டான்ஸாக இருந்தானே, ட்ராமாவாக இருந்தானே, எதுவாக இருந்தானே, எல்லாத்துலேயும் நமக்கு ஈஸ்வர பக்தி இருக்குமே அதனால வளருமே. ஆனால் அதுதான் விசேஷம். அதுக்காக தான் இந்த ஆகம சில்ப சதஸ் அப்படின்னு கூட்டி அதில் எல்லாரையும் கௌரவிச்சு அந்த கலைகளுக்கெல்லாம் ஒரு புத்துயிர் கொடுத்தா. அதில் இந்த சில்ப கலைஞர்களை பற்றி சொல்லணும். இந்த சில்ப கலைஞர்கள்லாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டுண்டு இவா வேற தொழில் கோவில்கள் கட்டுறதுங்கிறதெல்லாம் இல்லாத இவாளோட காரியத்துக்கு ஜீவனத்துக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியாத சினிமா செட்டிங்லாம் போடுறாப்பெல்லாம் போயிருந்தா. அப்படி இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் புத்துயிர் கொடுத்தா. இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா அவள்லாம் எல்லாம் உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் கோவில்லாம் கட்டுறா, நமது கலாச்சாரம்லாம் பரவின்னு இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் காரணம் அன்னைக்கு பெரியவா பண்ணினது ஏற்றி வச்ச வழக்கு அப்படின்னு சொல்லணும். பொம்மலாட்டம், இந்த பொம்மலாட்ட கலைஞர்கள் அப்படிங்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தேன்னா அதெல்லாம் இல்லாதையே போயிடுது. பொம்மலாட்டம் அப்படிங்கிறது அப்படி ஒரு அபூர்வமான கலை. ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிற இந்த நாடகம் மேடை, இந்த உலகத்தை இந்த பிரபஞ்சத்தை ஒரு மேடையாக சிருஷ்டி பண்ணி இதில் நம்மளை அத்தனை பேரையும் ஆட விட்டுருக்கார். நாம் எல்லாரும் ஆடின்னு இருக்கோம். ஆனால் ஒன்று மட்டும் மறந்து போய் ஆடுறோம். என்னென்ன, நாம் அத்தனை பேரையும் சூத்திரதாரியாக பகவான்கிற ஒருத்தம் பிடிச்சி ஆட்டி வச்சுன்னு இருக்கான் அப்படிங்கிறத மட்டும் மறந்து போயிட்டோம். ஆட்டுவித்தால் ஆரொருவர் ஆடாதாரே அப்படின்லாம் சொல்கிறோம். நம்மளை அத்தனை பேர் கயிறும் சூத்திரதாரியாக பகவான் தான் இருந்துன்னு மேலேருந்து ஆட்டி படைக்கிறான் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறது தான் அந்த பொம்மலாட்டம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொம்மலாட்ட கலைஞர் மேலே இருந்துன்னு ஆட்டி படைக்கிற, கீழே பார்த்தா நமக்கு பார்க்குறவாளுக்கு அந்த மேலே இருக்கிற ஆட்டி படைக்கிற ஆள் தெரியாது, அவர் மரவில் தான் இருக்கார். இந்த ஆடுற ஆட்டம் மட்டும்தான் தெரியும். இதை பார்த்து தான் நாம் ரசிக்கிறோம். இதுதான் இந்த பொம்மலாட்ட கலை. அதெல்லாம் நமக்கு புத்துயிர் கொடுக்கறதுக்காக பெரியவா பண்ணினா. இப்படி பல விஷயங்கள் இந்த 62 வருஷம் ஆகம சில்ப சதஸில் ஆரம்பித்து பண்ணினது இன்னைக்கு நடந்துன்னு வருது. இன்னும் இதெல்லாம் பிரபலமாக நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பெரியவாளோட ஆசை. அதுக்கெல்லாம் ஆதரவு கொடுக்கணும், அதெல்லாம் வளரணும் அப்படிங்கிறது தான் பெரியவாளோட ஆசை. அந்த ஆசையும் எப்பொழுதும் பெரியவா அனுகிரகத்தில் பூர்த்தியாகும் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருத்தோள் நோக்கம். பூத்து ஆறும் பொய்கை புனல் இதுவே எனக் கருதி பேய்த்தேர் முகக்குறும் பேதை குணம் ஆகாமே தீர்த்தாய் திகழ் தில்லை அம்பலத்தே திருநடஞ்சை கூத்தா உன் சேவடி கூடும் வண்ணம் தோள் நோக்கம் என்றும் பிறந்து இறந்து என்றும் பிறந்து இறந்து ஆழாமை ஆண்டு கொண்டான் கன்றால் விளவறிந்தான் பிரமன் என்றும் பிறந்து இறந்து ஆழாமை ஆண்டு கொண்டான் கன்றால் விளவு எறிந்தான் பிரமன் காண்பறிய கன்றால் விளவறிந்தான் பிரமன் காண்பறிய குன்றாத சீத்தில்லை குன்றாத சீத்தில்லை அம்பலவன் குணம் குன்றாத சீத்தில்லை
அம்பலவன் குணம் பரவி குன்றார் குழலினி தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தோள் நோக்கம் ஆடாமோ பொருள் பற்றிச் செய்கின்ற பூசனைகள் போல் விளங்க செருப்புற்ற சீரடி வாய் கலசம் ஊன் அமுதம் விருப்புற்று வேடனார் சேடறிய மெய் குளிர்ந்து அங்கு வேடனார் சேடறிய மெய் குளிர்ந்து அங்கு அருள் பெற்று நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கருணையினால் நிற்பானை போல என் நெஞ்சினுள்ளே புகுந்தருளி கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கருணையினால் நிற்பானை போல என் நெஞ்சினுள்ளே புகுந்தருளி நற்பார்படுத்தன்னை நற்பார்படுத்து என்னை நாடறியத்தான் இங்கல் சொற்பாலதானவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தோள் நோக்கம் ஆடாமோ நிலம் நீர் நெருப்பு உயிர் நீள் விசும்பு நிலா பகலோன் புலனாயமைந்தனோடு எண்வகையாய் புணர்ந்து நின்றான் உலகு 7 எனத் திசை 10 எனத்தான் ஒருவனுமே பலவாகி நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ புத்தன் முதலாய புல்லறிவிற்பல் சமயம் தத்தம் மதங்களில் தட்டுழுப்பு பட்டு நிற்க சித்தம் சிவமாக்கி செய்தனவே தவமாக்கும் அத்தன் கருணையினால் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தீதில்லை மாணி சிவகருமம் சிதைத்தானை சாதியும் வேதியன் தாதை தனை தாழிரண்டும் சேதிப்ப
தீதில்லை மாணி சிவகருமம் சிதைத்தானை சாதியும் வேதியன் தாதைதனை தாழிரண்டும் சேதிப்ப ஈசன் திருவருளால் தேவர் தொழ பாதகமே சோறு பற்றினவா தோள் நோக்கம் தோள் நோக்கம் மானம் அழிந்தோம் மதிமறந்தோம் மங்கை நல்லீர் வானம் தொழும் தென்னன் வார்களே நினைந்து அடியோம் நினைந்து அடியோம் ஆனந்த கூத்தன் அருள் பெறில் நாம் அவ்வனமே ஆனந்தமாகி நின்று ஆடாமோ தொல்நோக்கம் எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் எண்ணிலே இந்திரர் எண்ணிலே இந்திரர் எத்தனையோ பிரம்மர்களும் மண்மிசை மால் பலர் மாண்டனர் காண் தோள் நோக்கம் எண்ணிலே இந்திரர் எத்தனையோ பிரம்மர்களும் மண்மிசை மால் பலர் மாண்டனர் காண் தோள் நோக்கம் மண்மிசை மால்பலர் மாண்டனர் காண் தோள் நோக்கம் பங்கயம் ஆயிரம் பூவினில் ஓர் பூக்குறைய தம் கண் இடந்து அரண் சேவடி மேல் சாத்தலுமே சங்கரன் எம்பிரான் சக்கரம் மார்க்கு அருளியவாறு எங்கும் பரவினாம் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ காமன் உடல் உயிர் காலன் பல்காய் கதிரோன் காமன் உடல் உயிர் காலன் பல் காய்கதிரோன் நாமகள் நாசி சிரம் பிதமன் கரம் எரியை
காமன் உடல் உயிர்காலன் பல் காய்கதிரோன் நாமகள் நாசி சிரம் பிரமன் கரம் எரியை சோமன் கலை தலை தக்கனையும் எத்தனையும் தூய்மைகள் செய்தவா தூய்மைகள் செய்தவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தூய்மைகள் செய்தவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ பிரமன் அரி என்று இருவரும் தம் பேதைமையால் பரமம் யாம் பரமம் என்று அவர்கள் பதைப்பு ஒடுங்க அரணார் அழல் உருவாய் அங்கே அளவு இறந்து பரமாகி நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ ஏழை தொழும்பனேன் எத்தனையோ காலமெல்லாம் பாழுக்கு இறைத்தேன் பரம்பரனை பணியாதே எத்தனையோ காலமெல்லாம் பாழுக்கு இறைத்தேன் பரம்பரனை பணியாதே ஊழி முதல் சிந்தாத நன்மணி ஊழி முதற் சிந்தாத நன்மணி வந்து என் பிறவித்தாழை பறித்தவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ உரை மாண்ட உள்ளோளி உத்தமன் வந்து உரை மாண்ட உள்ளொளி உத்தமன் வந்துளம் புகழும் கரை மாண்ட காம பெருங்கடலை கடத்தலுமே இறை மாண்ட இந்திரிய பறவை இறை மாண்ட இந்திரிய பறவை இரிந்தோட துறை மாண்டவா பாடி தோள் நோக்கமாடாமோ துறை மாண்டவா பாடி தோள் நோக்கம் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக
திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான். பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி. தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலே. ஏழுலகும் கூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம்.
பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாச்சரணம்.